Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini saya mau mempraktekkan tayamum ketika tidak ada air. Namun ini harus terbuka semuanya. Ini batas-batas rambut ini harus terkena nanti dengan debu. Terus tangan-tangan ini harus sampai dibuka sampai siku, di atasnya siku. Ini juga tidak boleh tertutup dengan kain, harus ini tidak ada yang namanya halangan debu ke kulit ya. Jadi ini nanti harus semuanya terbuka, diwengkes gitu ya. Sebelumnya niat dulu. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalat lillahi ta'ala. Usolli sunnatan li kusufi syamsi rak'ataini mustaqbilal qiblati a'da'an maghuma lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'ahna fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 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 subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم بلغ زيارة مكة والمدينة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Sebelumnya saya kasih penjelasan dulu. Ini nanti adalah Ka'bahnya. Ini ada Rukun Yamani, ini nanti Ka'bahnya. Ini Hajar Aswadnya, ya. Nanti di sini ada, sebentar, ini di sini tempat wukufnya. Nanti saya wukuf di sini, wukuf di Arafah. Terus ada, saya nanti juga bermalam di Musdalifah, dan saya mengambil batu nantinya di Mina, ya. Nanti setelahnya saya juga akan praktek tentang juga ada sa'i, ya, perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sebelumnya saya berangkat perjalanan dari Bandara Juanda langsung menuju ke Abdul Aziz di Madinah, karena saya adalah haji yang terakhir, yaitu saya langsung menuju di Mekah karena besok sudah malam 9 Arafah, jadi saya harus cepat-cepat bisa wukuf sampai di sana. Jadi saya datang dari Madinah, nyampe ke Madinah, saya mau wukuf. Tapi sebelum nyampe sana saya harus dulu yang namanya mabit. Oh, kok mabit, maaf. Iya benar, mabit. Saya harus mikot. Saya ambil mikot. Iya, lupa saya, maaf ya. Saya harus ambil mikot, yaitu di Bir Ali. Mikot itu batas kita mengambil niat untuk umroh atau haji, itu namanya mikot. Kalau dari Indonesia turun ke Madinah itu harus nyampe dulu di Bir Ali dulu. Nah di situ kita sudah mandi, sudah pakai segar, ya. Terus kita sudah niatkan memakai baju ihram. Dengan laki-laki itu memakai 2 helai, pakai sarung sama pakai selendang. Itu yang perempuan pakai rukuh, ya, atau yang tertutup hanya telapak tangan dan muka aja yang terlihat. Itu syaratnya kita memakai baju ihram. Rukunnya. Untuk larangannya, kalau kita sudah memakai pakaian ihram, kita dilarang untuk berpakai wangi-wangian, kita dilarang hubungan suami istri, kita dilarang bertengkar, kita dilarang mencabut tanaman-tanaman yang ada di tanah haram. Nah, jadi banyak sekali larangannya. Untuk itu kita kalau sudah memakai pakaian ihram, kita sudah niat ihram, makanya kita harus hati-hati, ya. Untuk itu sebelum ini saya berada di Bir Ali, ya, dan mikot kami ada di Bir Ali. Saya habis ini memakai pakaian ihram saya, ya. Ya, saya sudah selesai dari sholat 2 rakaat, sholat ihram saya. Saya sudah selesai sholat. Itu saya mau niat untuk ihram, yaitu nawaitul hajjah. Saya kan mau haji, ya. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allah bihajati. Saya mau berangkat ke Musdalifah, ya. Saya di sini wukuf. Ini saya sekarang wukuf di Arafah. Wukuf itu saya berdiam diri di sini, hanya berdoa, memperbanyak doa, memperbanyak sholawat, memperbanyak kalimat-kalimat talbiyah yang saya bacakan, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu yang selalu saya bacakan. Sebelum sore hari saya harus melakukan perjalanan ke Musdalifah. Nih. Ya. Saya pergi ke Musdalifah. Di sana saya bermalam di Musdalifah. Di sini saya juga berdoa karena wajib untuk menginap di sini. Habis itu saya nginep tidur di sini di Musdalifah. Bangun subuh saya harus perjalanan ke Mina, ya. Saya harus perjalanan ke kota Mina. Ini kota Mina. Di kota Mina inilah saya mengambil bebatuan. Untuk apa? Untuk lempar jumroh.
Di sini saya sudah bisa mengumpulkan. Ini batu-batuan. Ini batu-batuan, saya ngambil bebatuan. Saya mengambil sekitar jumlahnya 70 ya. Untuk nanti dilempar jumroh, ulah dan akobah ya. Ini adalah perbedaan dari haji dan umroh itu di sini, yaitu di wukuf. Ada wukuf, ada Mina di Muzdalifah, ada di Mina. Ini salah satu perbedaan antara haji dan umroh. Di sini yang membedakannya itu, untuk itu disinilah yang paling banyak makbul doa ya. Setelah ini saya mau pergi ke Mina untuk lempar jumroh. Disinilah saya mulai melempar jumroh ulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Lanjut saya ke jumroh ulah. Jumroh ulah setelah jumroh wusta. Ya. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Lanjut saya ke jumroh akobah yang terakhir, yaitu sebanyak sama-sama 7 kali. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Setelah itu ya, habis itu dari itu saya pergi ke Masjidil Haram. Saya melaksanakan tawaf. Karena saya belum tawaf ya. Saya masih melaksanakan yang namanya wukuf. Hanya saya melaksanakan tawaf keliling Ka'bah sebanyak 7 kali ya. Jadi datang masuk ke Masjidil Haram dengan kaki kanan ya, dengan berdoa Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik ya Allah. Saya langsung tawaf keliling Ka'bah ya. Saya langsung keliling Ka'bah. Saya mulai dari Hajar Aswad. Ka'bah berada di sebelah kiri. Kita keliling sebanyak 7 kali. Ya, mohon maaf. Ya, ini Hajar Aswad, ini Rukun Yamani. Ya, saya harus keliling sebanyak 7 kali. Ka'bah berada di sebelah kiri saya. Karena saya tidak bisa mencium Hajar Aswad, makanya saya dari jauh. Saya niati Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tawaf bil haji lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai rukun Yamani, Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena tidak bisa mencium Ka'bah ya, tidak bisa mencium Hajar Aswad, cukup dengan bilang Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Labbaik Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillah, bismillah, bismillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah saya tawaf keliling Ka'bah sebanyak 7 kali, saya menuju tempat yang namanya Sa'i, yaitu perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah ya. Lari-lari juga 7 kali jalan, kita menuju ke Sa'i ya. Kita Sa'i. Iya teman-teman, jangan lupa ya, setelah kita tawaf kita harus juga sholat 2 rakaat, yaitu sholat setelah tawaf. Selanjutnya kita pergi ke Sa'i, yaitu lari-lari dari Bukit Sofa kita ke Bukit Marwah. Ini Bukit Marwahnya, oke? Nah, dari Sofa ke Bukit Marwah.
Ya. Nih. Jadi kita lari-lari ya tadi dari Bukit Sofa di sana, ya. Dan itu Bukit Marwahnya di sana. Kita lari-lari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampuni semua dosa hamba ya Allah. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita lari-lari. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita sudah selesai melaksanakan ibadah syai, ya. Nah, di sini yang terakhir adalah kita sudah melaksanakan semua rangkaian ibadah. Kita mulai bermalam di Musdalifah, wukuf, ya, terus ke Musdalifah, ke Mina lempar jumroh. Habis itu kita tawaf, sudah pakai pakaian ihram kan tadi ihram. Terus wukuf, yang ketiga tadi kita sudah tawaf. Terus yang keempat sa'i, ya. Habis itu yang kelima ini tahallul. Tahallul itu yaitu kita memotong rambut. Berarti kita kalau sudah tahallul itu berarti rukun-rukun ibadah haji atau umroh itu sudah selesai, ditandai dengan tahallul. Tahallul itu memotong sebagian rambut kita. Kalau laki-laki sunnahnya digondol ya semuanya. Kalau perempuan sebagian aja. Yang penting ada tandanya udah dicukur rambutnya bahwa haji dan umrohnya sudah selesai. Dari sini saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ditugaskan oleh Bapak dosen tentang praktek puasa Ramadan, puasa sunnah, dan zakat fitrah juga zakat mal. Untuk mempraktekannya sebelumnya saya terangkan dulu apa sih puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa Ramadan. Ada namanya juga puasa kafarat, kena denda, dan puasa nazar. Tapi yang lebih dijelaskan di sini adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu memiliki juga syarat. Syaratnya adalah orang harus Islam, harus balik, ya. Terus tidak nifas atau haid itu. Setiap dan orang muslim. Jadi wajib bagi semua orang muslim yang sudah balik untuk melaksanakan puasa. Puasanya wajib itu puasa apa? Yaitu puasa di bulan Ramadan. Puasanya ada yang sampai 1 bulan, entah tanggal sampai tanggal 9 atau tanggal 30. Nah, puasa Ramadan ini rukunnya apa, Bu? Rukunnya adalah puasa Ramadan itu puasa apa saja ya, baik puasa sunnah maupun puasa Ramadan sama rukunnya, yaitu kita harus menahan lapar, minum, hawa nafsu segalanya sejak mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Biasanya ditandai dengan, kalau di Indonesia ini terkenal dengan azan subuh. Imsak itu untuk peringatan agar kita hati-hati, takutnya nanti kebelabas sampai subuh. Jadi waktu azan subuh itulah kita mulai dilarang untuk makan sampai maghrib, azan maghrib, ya. Disitulah kita menahan hawa nafsu, tidak makan, tidak minum, menahan hawa nafsu, ya. Begitupun juga puasa sunnah sama, yaitu tapi puasa sunnah yang namanya sunnah tidak diwajibkan. Apabila puasa Ramadan itu diwajibkan bagi semua orang muslim kecuali yang berhalangan.
Jadi harus wajib semua berpuasa. Tapi kalau puasa sunnah, sunnah adalah boleh dikerjakan dan apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Tapi apabila dikerjakan mendapat pahala. Banyak sekali macam-macamnya puasa sunnah. Ada puasa Daud, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Arafah, ada puasa Muharram, 10 Muharram, dan masih banyak lagi puasa-puasa sunnah. Allah banyak, Rasulullah sudah banyak mengajarkan kepada kita tentang puasa. Untuk itu bagaimana? Ya kita tidak makan, tidak minum. Namanya puasa itu seperti itu. Tidak makan, tidak minum, termasuk juga menahan hawa nafsu. Nah, itulah prakteknya puasa. Jadi kita tidak makan dan minum. Ada niatnya. Dan niatnya adalah nawaitu itu untuk puasa Ramadan ya. Nawaitu shoma ghadin an adai fardu syahri Ramadhana hadis sanati fardhan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat puasa untuk esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa selama Ramadan karena Allah Ta'ala. Begitupun dengan puasa sunnah ya, kita niat agar tambah kuat. Itu puasa sunnah kita, yaitu misalnya Senin Kemis nawaitu shoma ghadin an adai Senin Kemis sunnatalillahi ta'ala. Begitu puasa Arafah kita juga baca niatnya nawaitu shoma ghadin an adai sunnah Arafah sunnatalillahi ta'ala. Seperti itu. Jadi ada niatnya puasa. Habis itu kita nahan tidak makan, tidak minum sampai maghrib, sampai adzan maghrib. Itulah prakteknya dalam berpuasa. Nanti kita praktekkan juga di bulan Ramadan. Ya, untuk sunnah kita kerjakan setiap Senin Kemis seperti yang disunahkan Rasulullah. Kita puasa Senin Kemis. Ya. Habis itu sekarang adalah mempraktekkan bagaimana zakat fitrah. Ada, kalau puasa juga dibagi dua, ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Di sini juga ada zakat, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu apa, Bu? Zakat fitrah adalah zakat yang diberikan, yang dikeluarkan oleh setiap muslim. Semua orang muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bu, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil tetap bayar zakat fitrah, tapi siapa yang wajib? Bukan anaknya, tapi yang memberikan nafkah atau jadi tanggungannya siapa? Misalnya si kecil, anak masih belum balik, bayar zakat fitrah, Bu? Iya. Siapa yang membayar? Oh, dia belum kerja, yaitu ayahnya, yaitu yang memberikan nafkah, yang menjadi tanggungannya ayahnya. Seperti itu. Zakat fitrah kapan dikeluarkan? Yaitu di bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan kita mengeluarkan zakat fitrah. Tapi afdolnya yaitu dikeluarkan ketika habis subuh di hari Idul Fitri dan sebelum sholat Idul Fitri. Itu lebih afdolnya. Tapi karena di Indonesia itu kebanyakan akhir-akhir di bulan Ramadan lah dimintai zakat fitrah. Karena zakat fitrah dibagikan kepada siapa, Bu? Nanti ada orang yang berhak menerima zakat, namanya mustahik. 8 orang mustahik yang berhak menerima zakat. Zakat fitrah ini berupa apa? Yaitu berupa makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Kalau di Indonesia beras, mungkin kalau di luar ada yang gandum, ya sesuai dengan makanan pokoknya orang daerah tersebut. Kalau di Indonesia itu beras, jadi ini zakat fitrahnya pakai beras. Ketentuannya berapa? Yaitu setara dengan 3, liter beras atau 2,7 kilo beras. Ya, sesuai dengan makanan pokok. Kalau di Indonesia makan beras sesuai dengan beras. Zakat fitrah boleh diganti dengan uang, boleh. Tapi lebih afdal adalah makanan pokok. Tujuannya apa sih zakat fitrah itu? Tujuannya itu untuk menyucikan diri kita setelah menjalankan ibadah Ramadan, juga sebagai bentuk kepedulian kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena makanya bahan pokok yang dikasihkan uang. Ketika hari raya kita bisa berbagi dengan apa? Ya dengan memberikan zakat fitrah seperti itu. Terus bagaimana, Bu, dengan niatnya? Niatnya zakat fitrah yaitu
kita ketika niat mengeluarkan zakat itu kita berikan kepada amil zakat, itu bisa kita dengan bacanya doanya dan nawaitu an ukhrijal zakat al-fitri an nafsi fardhanillahi ta'ala. Di sini untuk dirinya sendiri, saya niat mengeluarkan zakat fitrah ya, untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala, fardu, kewajiban karena Allah Ta'ala. Sedangkan kalau misalnya kita sebagai seorang perempuan, karena kita termasuk juga tanggungan seorang suami, bolehkah suami yang niat? Boleh, karena kita menjadi tanggungannya. Tapi kita sendiri sudah mandiri, boleh kita niat dengan sendirinya. Itu seperti tadi ya, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi. Kalau untuk suaminya, untuk mengeluarkan karena istri tanggungan seorang suami, maka suaminya boleh yang niatnya itu dengan niat nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an zaujati, siapa? Fardhanillahi ta'ala. Terus untuk anak kecil, Bu, kan kita juga wajib mengeluarkan zakat. Iya. Terus yang niat adalah yang mengeluarkannya itu yang menanggung, misalnya ayahnya. Jadi kalau anak laki-laki sudah ngomong aja nawaitu, kita niat ya ngomong. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an waladi, siapa? Misalnya an waladi hadik adalah al-ghifari fardhanillahi ta'ala. Itu yang diucapkan oleh ayahnya, yaitu yang menjadi tanggungannya. Begitupun anak perempuan sama. Jadi boleh diniatkan ayahnya yang mengeluarkan. Begitulah prakteknya dalam zakat fitrah. Jadi kita bawa beras, jadi satu orang, satu nafsi ini sebesar 3,5 liter atau 2,7 kilo. Itu makanan pokok daerah situ. Sudah. Sekarang kita berlanjut kepada zakat mal. Zakat mal itu juga wajib dikeluarkan setiap muslim yang memiliki kelebihan harta. Hartanya itu sudah melebihi nisab. Nisabnya itu mencapai minimal hartanya itu sudah 1 tahun dan mencapai nisab. Haulnya itu 1 tahun, itu 12 sampai 12 tahun Hijriah. Ya, atau 1 tahun. Itu namanya haulnya harus 1 tahun dan sampai mencapai batas nisab. Jadi kalau kita kebanyakan harta sudah mencapai nisab, kita wajib zakat mal. Jadi zakat mal tidak wajib bagi semuanya. Beda dengan zakat fitrah, itu bedanya zakat fitrah sama zakat mal. Kalau zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim, orang muslim yang hidup, ya. Tapi kalau zakat mal itu diwajibkan kepada orang-orang yang kelebihan harta, yang sudah mencapai nisabnya, batas minimalnya dari harta yang dimilikinya dan sudah mencapai 1 tahun, jadi wajib mengeluarkan zakat. Bagaimana cara mengetahuinya Bu, harta kita sudah mencapai nisab? Yaitu kita lihat aja harta kita. Kalau harta kita sudah mencapai 20 dinar atau 85 gram ya, atau kalau perak sudah 200 dirham atau 595 gram, itu wajib zakat ya. Termasuk harta simpanan. Kalau kita punya emas nggak dipakai, disimpan aja, nah sampai 58 gram lebih, misalnya 90 gram, wajib zakat karena sudah mencapai batas minimal yang kita punya. Batas minimalnya kan 85 gram. Jadi kita punya 90 gram, ya kita wajib menzakati dari harta itu titik. Nah, sama ketika sampean panen sudah mencapai nisab batas minimal, sampean misalnya tapi dirupakan dengan emas, misalnya gini, emas itu 1 gramnya misalnya 1 juta, 1 gramnya, berarti kita paling enggak punya harta misalnya di atas 85 juta, berarti kita wajib zakat karena sudah mencapai nisabnya, yaitu 85 gram emas. Sedangkan 1 gramnya emas itu 85 juta. 1 gramnya itu 1 juta. Sedangkan kita punya uang sampai 90 juta, berarti kita wajib zakat karena sudah mencapai nisabnya. Bisa habis panen, tiba-tiba kita panen harta sampai 90 juta, ya kita wajib zakat karena sudah mencapai batas minimal dari itu tadi, ya. Paham ya? Bisa zakat itu bisa emas, perak, aset perdagangan,
aset tambang, penyewaan, pokoknya ya semuanya sudah mencapai dari 85 gram atau mencapai uang 85 juta. Kalau emas itu harganya, kalau emasnya itu 1 jutanya, 1 gramnya 1 juta. Ya itu seperti itu. Kalau emas semakin mahal, ya sudah. Jadi misalnya, pokoknya kalau dihitung dengan emas itu seharga emasnya itu 85 juta. Itu batas minimal kita harus wajib zakat, ya. Ada niatnya juga. Nawaitu an uhrija zakatal mal an-nafsi fardhan lillahi ta'ala, karena wajib. Jadi fardhan lillahi ta'ala, ya. Misalnya kita zakat profesi seperti kita guru, ya. Tiba-tiba kita dapat sertifikasi. Nah, misalnya, kita bayangkan aja. Misalnya kita dapat sertifikasi, nggak dibayar, tiba-tiba dalam 1 tahun dikasihkan, ternyata kita dapat 100 juta. Bayangkan aja ya, 100 juta. Sedangkan batas minimal kita wajib zakat adalah misalnya 1 gram emas itu 1 juta. Berarti harusnya kita kalau punya uang lebih dari 85 juta, maka kita wajib bayar zakat. Zakatnya berapa? Sama. Misalnya berapa zakatnya kita keluarkan? Sama, yaitu 2,5% dari zakat kita, dari harta kita. Paham nggih? Misalnya harta kita sudah 100 juta, ya sudah 2,5 dari 100 juta, jadi sedikit sekali. Jadi nggak usah khawatir, nggak bakal miskin orang yang mau mengeluarkan zakat malnya. Semakin kaya, Allah sudah berjanji, kita semakin banyak mengeluarkan, kita akan semakin banyak menuai. Nah itu prinsip dari Allah dan Nabi yang diajarkan pada kita. Cukup keterangan saya ini, semoga bermanfaat, semoga bisa dimengerti. Akhirul kalam dari praktek puasa wajib dan sunnah, zakat fitrah dan zakat mal, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.